So in this class we will describe or we will continue with our permanent tissues. So in that class this your plant and your paper 3 is completely about the discussions about the plant anatomy as well as the different types of structures in case of a plant. A plant లోపల ఇంటర్నల్ ఆర్గనైజేషన్ అనేది ఎలా ఉంది అనే దాని గురించి మనం తెలుసుకుంటాం కంప్లీట్ గా. సో ఫ్రమ్ ద స్టార్టింగ్ క్లాసెస్ ఐ హావ్ బీన్ డిస్క్రైబింగ్ అబౌట్ ద మెరిస్టమాటిక్ సెల్స్ and the different types of meristems, and also we have completed about the tissues as well as the tissue systems, and we have completed the histological epiphysis of the root tissues as well as the shoot tissues, histological organization of root apex as well as the shoot apex, and also we have completed about the theories of shoot apex in the root apex gurinchi chadivesam. And now in this class we are going to discuss about the different types of tissues. Tissues అనేటువంటి వేరే రకాలు. So normally when I am discussing about the tissues, I said tissues are differentiated into two types. One is a meristematic tissue and the other one is called as a permanent tissue. ఒకటి ఏమంటున్నాము meristematic tissue అంటున్నాము and ఇంకో దాన్ని వచ్చేసరికి మనం permanent tissues అని అంటున్నాము. సో ఈ meristematic tissue లో ఏమవుతుంది అంటే meristematic tissues are the tissues which are actively dividing. Meristematic tissues are the tissues ఏ tissues లో అయితే మనకి యాక్టివ్ డివిజన్ అనేది కనిపిస్తుందో అంటే tissues అనేటువంటివి డివైడ్ అవ్వవు, అందులో ఉన్న సెల్స్ అనేటువంటివి డివైడ్ అవుతాయి. సో when there is an active division of the cells వాటిని మనం meristematic cells గా కన్సిడర్ చేస్తున్నాము. సో a group of meristematic cells is nothing but a meristematic tissue. So now tissues లో meristematic tissue ఒకటి, ఇంకోటి వచ్చేసరికి permanent tissue. meristematic tissue ఏదైనా కూడా మనకి ఈ permanent tissue లోకి మారిపోతుంది. permanent tissues meristematic tissues కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటాయి. These are the tissues which are permanent in some cases, and these permanent tissues are again classified into three types: simple tissues, complex tissues as well as a simple tissues, complex tissues as well as specialized tissues. So in the yesterday's class we have read and we have completed about dealing with the simple tissues gurinchi chadivesam. So simple tissues are differentiated into three types in chapter. Simple tissues we read about parenchyma, collenchyma and sclerenchyma cells. So మనం three types of tissues గురించి డిస్కస్ చేశాము నిన్నటి క్లాస్ లో. దట్ ఈస్ అబౌట్ ద parenchyma, collenchyma and sclerenchyma cells. parenchyma cells వచ్చేసరికి ఆ సెల్స్ అన్ని కూడా సర్క్యులర్ స్పెరికల్ షేప్ లో ఉంటాయి మోస్ట్లీ, అండ్ ఇంట్రాసెల్యులర్ స్పేసెస్ అన్ని కూడా ఉంటాయి. collenchyma వచ్చేసరికి ఆ సెల్స్ అన్ని కూడా థిక్ గా సెల్ వాల్ అనే వాటిలో చాలా థిక్ గా ఒకదానికొకటి అరేంజ్ అయి ఉంటాయి, ఇంట్రాసెల్యులర్ స్పేసెస్ ఉండవు. sclerenchyma cells వచ్చేసరికి అవి ఫైబర్స్ లాగా లాంగ్ థ్రెడ్ ఫైబర్స్ లాగా అరేంజ్ అయి ఉంటాయి. నౌ ఇన్ దిస్ క్లాస్ వి విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద కాంప్లెక్స్ టిష్యూస్. సింపుల్ టిష్యూస్ అంటే మనం చెప్పేసాము సింపుల్ టిష్యూస్ ఆర్ ఫర్దర్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ త్రీ టైప్స్: parenchyma, sclerenchyma as well as the collenchyma. And now if you move on to this complex tissues are being classified only under two types: xylem as well as phloem. ఎన్ని విధాలుగా డిఫరెన్షియేట్ అయ్యాయి? ఒకటి xylem, ఇంకోటి phloem. సో కాంప్లెక్స్ టిష్యూ అంటే ఏంటి? కాంప్లెక్స్ టిష్యూ ఇస్ a mixture of dissimilar cells performing several functions. So complex tissue is nothing but it is defined as a mixture of dissimilar
సింపుల్ టిష్యూస్లో తీసుకుంటే పారెన్కైమా సెల్స్ అన్నీ కూడా సిమిలర్ టైప్లో ఉంటాయి. ఏవైతే సెల్స్ పారెన్కైమా కిందకి వస్తున్నాయో ఆ సెల్స్ అన్నింటిలో కూడా సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ ఉంటుంది, సేమ్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. కానీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ దిస్ కాంప్లెక్స్ టిష్యూస్ ఏవైతే సెల్స్ ఈ కాంప్లెక్స్ టిష్యూ కిందకి వస్తున్నాయో దే ఆర్ నాట్ ఐడెంటికల్, అంటే దే ఆర్ నాట్ సేమ్ ఈవెన్ ఇన్ సైజ్, షేప్, స్ట్రక్చర్ అండ్ ఫంక్షన్ ఇవన్నిట్లో కూడా ఇవి సేమ్ ఉండవు. అందుకే మనం వీటిని కాంప్లెక్స్ అని అంటున్నాం. And vascular tissue is an example for this kind of complex tissue. ఆ vascular tissues నే మనం xylem and phloem అంటున్నాము. ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే it will transport the integral parts. ఇంటిగ్రల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ మెంబ్రెయిన్స్ ని కానీ వాటర్ ని కానీ మినరల్స్ ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఏంటి ఈ యొక్క కాంప్లెక్స్ టిష్యూ. సో దిస్ కాంప్లెక్స్ టిష్యూ మెయిన్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ అబౌట్ ద వాస్కులర్ టిష్యూ. వాస్కులర్ టిష్యూనే మనం xylem ఇంకా phloem ఈ రెండింటిని మనం వాస్కులర్ టిష్యూస్ అని అంటున్నాం. నౌ ఫస్ట్ we will discuss about the xylem. So this xylem is also considered to be an hydrome. ఈ xylem నే మనం hydrome అని అంటున్నాం. Is the tissue that conducts water and dissolved mineral nutrients from roots to higher parts of the plant. So ఈ xylem యొక్క మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటి? ఈ xylem యొక్క టిష్యూ ఏం చేస్తుంది అంటే this is the tissue which transport the water as well as mineral salts starting from the roots to the higher parts of the plant body. Higher parts of the plant body అంటే ఏంటి? లీవ్స్, ఫ్లవర్స్, బర్డ్స్, ఫ్రూట్స్ వాటి వరకు అది వాటర్ని సప్లై చేస్తుంది. ఏంటి? xylem టిష్యూ. అందుకే మనం వీటిని వాస్కులర్ టిష్యూస్ అని అన్నాం. These vascular tissues are the tissues which helps in a transport of water and mineral salts. Exactly, if you take about this xylem ni normally we can call this as an hydrome ani antunnam, and this hydrome is nothing but it helps in the conduction of water. అది వాటర్ కండక్ట్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. అండ్ ఈ వాటర్ ద్వారా అది మినరల్స్ని అలాగే దాని యొక్క మెంబ్రెయిన్స్ ద్వారా అది మినరల్స్ ఇంకా అలా అన్నిటినీ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తుంది. స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ అన్ అండర్ గ్రౌండ్ రూట్ సిస్టమ్ టు ద ఏరియల్ షూట్ సిస్టమ్ వరకు అది వాటర్ ఇంకా మినరల్ సాల్ట్స్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తుంది. So if you take the next one, now this xylem, this concept of xylem and xylem అనేటువంటి ఒక plant tissue లో ఉన్నాయి అనేసి this was first given by the scientist Nageli. Nageli అన్న సైంటిస్ట్ ఈ యొక్క xylem యొక్క కాంపోజిషన్ గురించి xylem గురించి చెప్పారు. Now we will discuss about the composition of xylem. Xylem అని అంటున్నాం. ఈ xylem అనేది దేంతో మేడప్ అయ్యింది, దేని వల్ల ఈ xylem అనేది ఫామ్ అయింది? సో ఇఫ్ యూ టేక్ దట్ ది xylem composition is composed of 4 different compounds. 4 different components తో ఇది మేడప్ అయ్యింది. ఎన్ని? 4. అందులో ద ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ట్రాకిడ్స్, vessels, xylem fibers and xylem parenchyma. Xylem fibers and xylem parenchyma. So xylem వచ్చేసరికి xylem అనేది 4 components తో మేడప్ అయ్యింది. The first one is the tracheids, vessels, xylem fibers and xylem parenchyma. This xylem parenchyma is a living, while tracheids, vessels and these fibers are non-living. ఇవన్నీ కూడా non-living. And this xylem parenchyma is a living. This xylem parenchyma is a living, and those are all the non-living cells or non-living structures. ఈ 4లో ఈ ట్రాకిడ్స్, వెసల్స్, xylem fibers and xylem parenchyma లో ఈ ట్రాకిడ్స్ ఇంకా వెసల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో that will help in the translocation
వాటర్ అండ్ మినరల్ సాల్ట్స్. అందుకే వీటిని మనం ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ అని అంటున్నాం. అందుకే మనం వీటిని ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ అని అంటున్నాం. సో దిస్ ట్రకిడ్స్ as well as vessels ఇవి ఏం చేస్తాయి అంటే వాటర్ ఇంకా మినరల్ అయాన్స్ యొక్క ట్రాన్స్పోర్ట్ అవ్వడానికి ఉపయోగపడతాయి. అంటే ఆ ట్రాన్స్పోర్ట్ అనేది ఇంపార్టెంట్ కదా, బికాస్ ప్లాంట్లో వాటర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అనేది లేకపోతే ఆ ప్లాంట్ అనేది ఉండదు, ఆ ప్లాంట్ అనేది బతకదు, అది చచ్చిపోతుంది. ఇంత సిమిలర్గా దానికి ఆ ప్లాంట్ అనేది గ్రో అవ్వాలి, డెవలప్ అవ్వాలి అంటే దానికి కావాల్సిన మినరల్స్ని మనం అందించాలి. సో అలా మినరల్స్ని అందించినప్పుడు ఆ మినరల్స్ కాస్త మూవ్ అవ్వాలి, ప్లాంట్లోకి వెళ్ళాలి. ఆ వెళ్ళేది ఏంటి, ఈ ట్రకిడ్స్ ఇంకా ఈ వెసల్స్ ద్వారా అది వెళ్తుంది. సో ఇవి లేకపోతే ప్లాంట్స్లో వాటర్ మూవ్మెంట్, మినరల్ అయాన్స్ మూవ్మెంట్ అనేది ఉండదు. సో దీస్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ టు బి అన్ essential elements. అందుకే వీటిని మనం essential elements అని అంటున్నాం. అండ్ దిస్ xylem fibers ఇంకా ఈ xylem parenchyma ఏవైతే ఉన్నాయో దిస్ టూ ఈ టూ ఏవైతే ఉన్నాయో దిస్ టూ ప్రొవైడ్ అ మెకానికల్ సపోర్ట్ టు ద ప్లాంట్. ఆ ప్లాంట్ కి మెకానికల్ గా సపోర్ట్ ఇస్తారంట, ఫిజికల్ గా ఆ ప్లాంట్ గ్రో అవ్వడానికి మెకానికల్ సపోర్ట్ ని ఇస్తూ ఉంటాయి. అండ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ సెల్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ అసోసియేటెడ్ ఎలిమెంట్స్. వీటిని ఏమంటున్నాము, అసోసియేటెడ్ ఎలిమెంట్స్ అని అంటున్నాము. సో xylem లో 4 కాంపోనెంట్స్ తో మేడప్ అయి ఉంటుంది. ట్రకిడ్స్, వెసల్స్, xylem fibers అండ్ xylem parenchyma. ఇందులో ట్రకిడ్స్, వెసల్స్, xylem fibers వచ్చేసరికి నాన్ లివింగ్ సెల్స్, xylem parenchyma ఒక్కటి మాత్రమే లివింగ్ సెల్. ఇంకా ఈ ట్రకిడ్స్ ఇంకా ఈ వెసల్స్ రెండు ఏమో వాటర్, మినరల్ అయాన్స్ ప్లాంట్ లోకి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడానికి ఉపయోగపడతాయి కాబట్టి వాటిని మనం ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ అని అంటాం. అండ్ ఈ xylem fibers ఇంకా xylem parenchyma ఏమో ప్లాంట్ కి కావాల్సిన మెకానికల్ సపోర్ట్ ఇస్తాయి కాబట్టి వాటిని మనం అసోసియేటెడ్ ఎలిమెంట్స్ అని అంటున్నాం. అండ్ నౌ వి విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద in detail about this all four. In detail about this all four. So first we will discuss about this tracheids. Tracheids are elongated cells. Tracheids are elongated cells around about 1 micrometers in size. So these are the dead cells. The tracheids ni manam non living antunna. Non living ante nothing but those are dead cells. So these are considered to be dead cells due to the absence of ప్రోటోప్లాస్ట్. ఇందులో ప్రోటోప్లాస్ట్ లేకపోవడం. ప్రోటోప్లాస్ట్ ఏంటి, ఒక సెల్లో ప్రోటోప్లాజం ఉంది ఆర్ ప్రోటోప్లాస్ట్ ఉంది అంటే ఆ సెల్ అనేది లివింగ్ అని చెప్పొచ్చు. ఎందుకు అంటే ప్రోటోప్లాజం ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద లివింగ్ కంటెంట్ ఆఫ్ ద సెల్ నే, లివింగ్ కంటెంట్ ఆఫ్ ద సెల్ ని మనం ప్రోటోప్లాజం అంటున్నాము. ఆ యొక్క ఫ్లూయిడ్ ని మనం ప్రోటోప్లాజం అంటాం. కాబట్టి ఈ యొక్క ట్రకిడ్స్ లో ఆ ప్రోటోప్లాస్ట్ అనేది లేనందువలన we are calling these tracheids as a dead tissues. And ఈ యొక్క secondary walls of these tracheids are lignified which are not always uniform. సో ఈ యొక్క secondary walls అన్ని కూడా ఈ tracheids లో secondary walls అన్ని కూడా lignified గా ఉంటాయి. కాకపోతే tracheids అన్ని కూడా యూనిఫామ్ నేచర్ లో ఉండవు, అంటే సిమిలర్ నేచర్ లో ఉండవు. దే ఎగ్జిబిట్ డిఫరెంట్ secondary wall thickenings. అంటే ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ tracheids లో ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ secondary wall thickenings అనేది ఉంటుంది. అండ్ ఐ షో దట్ నౌ. So if you move on to the tracheids ఏమని చెప్పారు, tracheids are elongated structures. సో ఇవి ఇలా ఉంటాయి, elongated tubular structures లాగా ఫామ్ అవుతాయి. సో there are around about 1 2 3 4 5 6 types of 5 types of different types of secondary wall thickening ఉంటుంది ఇందులో. So if you see in the first one, the secondary wall thickening will be like this, like rounds. ఇలా ఉంటుంది. అలా ఫామ్ అయినప్పుడు మనం దీన్ని యాంగులార్స్ అని అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను మీకు ఎలా చెప్పాను
ఒక పెద్ద చెట్టు ఉందనుకోండి, పెద్ద ఏం చెట్టు, ఏదైనా రాగి చెట్టు, మేడి చెట్టు, ఇవేమైనా పెద్ద పెద్ద చెట్లు ఉంటాయి కదా, చింత చెట్టు, దాని యొక్క ట్రంక్, దాని యొక్క స్టెమ్ అనేది ఇంతలాగా ఉంటుంది. దాని స్టెమ్ని ఎప్పుడైనా కట్ చేసినప్పుడు మనకు ఆ స్టెమ్ పైన ఇలా యాన్యులర్ రింగ్స్ అనేటువంటివి ఫామ్ అవుతాయి. ఇలా ఆ రింగ్స్ని బట్టి మనం ఆ చెట్టు యొక్క ఏజ్ని చెప్పగలుగుతాం. మనం ఆ చెట్టు యొక్క ఏజ్ని ఆ రింగ్స్ని బట్టి చెప్పగలుగుతాం. సో ఇన్ ద సిమిలర్ వే ఈ యొక్క ట్రెకిడ్స్లో ఏమవుతుంది అంటే ఇలా చిన్న చిన్న రింగ్స్ అనేటువంటివి సెకండరీ వాల్ లాగా థికనింగ్ అవుతాయి. సో ఎన్నిసార్లు సెకండరీ వాల్ ఫామ్ అవుతాయి అన్నిసార్లు ఒక ఇయర్ పెరుగుతుందని అర్థం ఆ రింగ్స్లో. సో ఇన్ ద సిమిలర్ వే అందుకే మనం వీటిని యాన్యులర్ ట్రెకిడ్స్ అని అంటున్నాం. అండ్ స్పైరల్కి వచ్చేసరికి ఆ ట్రెకిడ్స్ యొక్క అరేంజ్మెంట్ అనేది ఇలా ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ టు బి a spiral tracheids. And coming to scleriform tracheids, in this scleriform tracheids ఇలా ఉంటుంది. So there will be the arrangement will be like this. దాన్ని మనం scleriform tracheids అని అంటున్నాం. Scleriform tracheids. And next one is the reticulate tracheids. Reticulate tracheids అంటే ఇలా దాని ఇష్టం వచ్చినట్టు ఉంటుంది దాని అరేంజ్మెంట్. So this is a reticulate. And the last one is also called as a pitted. Pitted అంటే అది మన చిన్న చిన్న పిట్స్ అనేటువంటివి ఫామ్ అవుతాయి, చిన్న చిన్న పోర్స్ లాంటి స్ట్రక్చర్స్ అనేటువంటివి ఫామ్ అవుతాయి. సో దిస్ ఇస్ ఆల్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ a tracheids structure. ట్రెకిడ్స్ అన్ని కూడా ఎలాంగేటెడ్ స్ట్రక్చర్స్. సో వాటి యొక్క సెకండరీ వాల్ ఫార్మేషన్ అనేది యూనిఫామ్ గా ఉండదు, అన్నింటిలో సేమ్ ఉండదు. ఇన్ జిమ్నోస్పర్మ్స్ అండ్ టెరిడోఫైట్స్ లో ట్రెకిడ్స్ ఆర్ ద ఓన్లీ కండక్టింగ్ ఎలిమెంట్స్. జిమ్నోస్పర్మ్స్ ఇంకా టెరిడోఫైటిక్ ప్లాంట్స్ లో ఈ ట్రెకిడ్స్ ఉండడం వల్లనే వాటర్ అనేది ఇంకా మినరల్స్ అనేటువంటివి ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతాయి. సో జిమ్నోస్పర్మ్స్ ఇంకా టెరిడోఫైట్స్ లో ఓన్లీ ట్రెకిడ్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. యాంజియోస్పర్మ్స్ వచ్చేసరికి యాంజియోస్పర్మ్స్ లో xylem vessels, xylem tracheids help in case of this translocation or conduction of water and mineral salts. And now we will move on to xylem vessels. So tracheids అయిపోయింది. So if we move on to the xylem vessels, xylem vessels are also elongated cylindrical dead cells. నేను ఏమని చెప్పాను, ట్రెకిడ్స్, వెసల్స్, ఫైబర్స్ అన్నీ కూడా డెడ్ సెల్స్. ఓన్లీ xylem parenchyma మాత్రమే లివింగ్ సెల్. సో these xylem vessels are the cells that are elongated in nature. These are elongated cylindrical shape లో ఉంటాయి, elongated ఉంటాయి. And these are also a dead cell. ఇవి cylindrical గా ఉన్నప్పటికీ the cells are like the cylindrical in shape. సో అలా ఉన్నప్పటికీ ఇవి డెడ్ సెల్స్. వీటి యొక్క లోపల ఈ ఎంప్టీ స్పేస్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం లూమెన్ అని అంటున్నాం. సో xylem vessels లో మనకి లూమెన్ అనేది ఉంటుంది. ఆ లూమెన్ ఉండడం వల్ల అవి లాంగ్ కంటిన్యూస్ ట్యూబ్ లాగా కనిపిస్తాయి, పెద్దగా కనిపిస్తాయి. సో ఇక్కడ కూడా సెకండరీ వాల్స్ ఆఫ్ ద xylems ఆర్ లిగ్నిఫైడ్ విచ్ ఆర్ నాట్ ఆల్వేస్ యూనిఫామ్. సేమ్ ట్రెకిడ్స్ లాగానే ఇందులో కూడా సెకండరీ వాల్ థిక్నింగ్ ఎప్పుడైతే ఫామ్ అవుతుందో అది అన్ని xylem vessels లో ఒకేలాగా ఉండదు. అండ్ ఇఫ్ యు ఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద xylem vessels కి ట్రెకిడ్స్ కి మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఏంటి xylem vessels కి ట్రెకిడ్స్ కి మధ్యలో డిఫరెన్స్ అనుకోండి. Those are the vessels and these are the tracheids. So in the tracheids లో it is only made up of a single cell ఉంటుంది. Tracheids consists of a single cell. దీనికి many cells ఉంటాయి. And it has a many cells and it is narrow in width. Narrow in width అంటే ఇవి ట్రెకిడ్స్ కాబట్టి వాటి width అనేది narrow అంటే సన్నగా ఉంటాయి, narrow.
రిలేటివ్లీ వైడర్, ఇవి వైడర్ ఉంటాయి. సిలిండ్రికల్ అయినప్పటికీ ఇవి వైడర్ ఉంటాయి. అండ్ దీస్ ఆర్ హైలీ థిక్కెండ్ విత్ నారో లుమెన్. హైగా థిక్ ఉంటాయి కానీ నారో లుమెన్ ఉంటుంది. అండ్ దీస్ ఆర్ థిక్ వాల్స్ విత్ వైడ్ లుమెన్. ఇందులో లుమెన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. లెంత్ 1 మైక్రోమీటర్స్. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి సెవరల్ సెంటీమీటర్స్ ద్వారా వాటి యొక్క లెంత్ అనేది ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద xylem tracheids as well as the xylem vessels. Now we move on to the xylem fibers. So now we move on to the xylem fibers. ఈ xylem fibers ని మనం wood fibers అని కూడా అంటాము. సో నేను ఏమని చెప్పాను, tracheids, vessels, fibers ఈ మూడు కూడా these three are considered to be an dead tissues. So ఇప్పుడు xylem tracheids గురించి అయిపోయింది, xylem vessels గురించి అయిపోయింది. Now this xylem fibers, ఈ xylem fibers ని మనం wood fibers అని కూడా అంటాము. These are the dead tissues which are made up of sclerenchymatous fibers. Sclerenchyma cells మనం ముందు సింపుల్ టిష్యూస్ లో చెప్పుకున్నప్పుడు parenchyma, sclerenchyma, parenchyma cells అని చెప్తున్నాం. సో sclerenchyma cells అన్ని కూడా ఫైబర్స్ లాగా అరేంజ్ అయి ఉంటాయని చెప్పాం. So these xylem fibers are arranged or made up of sclerenchymatous tissues and these are located in between the vessels as well as tracheids. So ఇవి vessels కి tracheids కి మధ్యలో ఈ xylem fibers అనేటువంటివి ఉంటాయి కాబట్టి that will provide a mechanical support to the plant. అవి ఆ రెండింటి మధ్యలో ఉన్నప్పటికీ అవి ఏం చేస్తాయి, ఆ ప్లాంట్ కి కావాల్సిన మెకానికల్ సపోర్ట్ ని ఇస్తూ ఉంటాయి. And there are also elongated structures with tapered ends and shaped as spindles. అంటే స్పిండిల్ ఫైబర్ లాగా షేప్ అవుతాయి, అంటే నారో లాగా ఉంటాయి. ఇందులో కూడా లుమెన్ అనేది వెరీ హై లిగ్నిఫికేషన్. సో ఇలా స్ట్రక్చర్స్, ఇలా ఫైబర్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. Xylem vessels. And next we are going to a xylem parenchyma. So in this xylem parenchyma అంటే అది లివింగ్ టిష్యూ. అదేంటి, లివింగ్ టిష్యూ. ఆ నేమ్లోనే ఉంది xylem parenchyma అంటే ఇట్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ ఎ parenchymatous cells. అండ్ parenchyma cells తో మేడప్ అయి ఉంటుంది. parenchyma అంటే ఏంటి, సింపుల్ సెల్స్ ఉంటాయి, ఎక్కువగా థిక్ వాల్స్ ఏమి ఉండవు, ఇంట్రాసెల్యులర్ స్పేసెస్ అనేటువంటివి ఉంటాయి. సో దేర్ విల్ బి థిన్ వాల్. ఈ యొక్క xylem parenchyma అనేది వెజల్స్ కి ఫైబర్స్ కి మధ్యలో ఉంటుంది. వెజల్స్ కి ఫైబర్స్ సిఐజే ట్రకిడ్స్ కి వెజల్స్ కి మధ్యలో xylem ఫైబర్స్ ఉంటాయి. ఈ xylem parenchyma అనేది ఇట్ ఈస్ ప్రెజెంట్ బిట్వీన్ వెజల్స్ అండ్ ఫైబర్స్. వీటి మిడిల్ లో ఇక్కడ parenchyma అనేది ఉంటుంది. సో ఓకే, అండ్ దీనికి ఎక్కువ బీయింగ్ థిక్ వాల్స్ విచ్ ఆర్ జనరల్లీ నాట్ lignified. అండ్ ఇవి మెయిన్గా దేనికి హెల్ప్ అవుతాయి అంటే xylem parenchymatous cells అన్ని కూడా these are mainly helpful for the storage purposes. స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడతాయి. they will store the reserve food materials such as starch, fat, tannins, crystals ఇవన్నిటిని స్టోర్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతూ ఉంటాయి. And if you move on to the types of xylem, now ఇప్పుడు ఏమైపోయింది, మనం xylem అనేది తెలుసుకున్నాం. xylem అనేది ఈ యొక్క 4 cells తో మేడప్ అయి ఉంది. Now if you go on to the types of xylem, types of xylem it is made up of 2 xylems. 2 types ఉన్నాయి. One is a primary xylem and the other one is a secondary xylem. So మనకి 2 types of xylem tissues or 2 types of xylems ఉన్నాయి. primary xylem ఇంకోటి వచ్చేసరికి secondary xylem. ఈ primary xylem ఏదైతే ఉందో this primary xylem gets formed during the normal growth of the plant and it is derived from a primary meristem. primary meristem నుండి ప్లాంట్ అనేది నార్మల్ గా గ్రో అవుతున్నప్పుడు ఏదైతే ఫస్ట్ xylem ఫామ్ అయిందో దాన్ని మనం ప్రైమరీ xylem అని అంటున్నాం. అండ్ ఇది డైకాట్స్ లో మోనోకాట్స్ లో కూడా ఉంటుంది. అండ్ ఇన్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ప్రైమరీ xylem 2 types of vessels are seen, that is the protoxylem as well as the metaxylem.
ప్రోటోజైలం ఇంకా మెటాజైలం అని టూ వెజల్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయి. సో దిస్ ప్రైమరీ జైలం consists of two types of vessels in it. One is the protoxylem and the other one is the metaxylem. ఇది protoxylem అని ఎందుకు అంటున్నాము అంటే ఇది ఫస్ట్ ఫామ్ అయిన xylem కాబట్టి దీని protoxylem అని అంటున్నాము. ఇవి తర్వాత ఫామ్ అయిన కాబట్టి వాటిని metaxylem అంటున్నాం. So this is found earlier and this is found later and it is composed of tracheids, vessels and parenchyma. దీంట్లో ట్రకిడ్స్ ఉంటాయి, వెజల్స్ ఉంటాయి, పారెన్కైమా ఉంటుంది. అంటే ఫైబర్స్ తప్ప మిగతా మూడు ఉంటాయి. అండ్ దిస్ మెటాజైలం కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ ట్రకిడ్స్ అండ్ వెజల్స్. ఇందులో లివింగ్ టిష్యూ పారెన్కైమా అనేది ఉంటుంది. దీనికి నారో లూమెన్ ఉంటుంది, దీనికి వైట్ లూమెన్ అనేది ఉంటుంది. వెన్ ప్రోటోప్లాజం ఫౌండ్ ఇన్ సెంటర్ విత్ మెటాజైలం ఇన్ ద పెరిఫరీ దెన్ ద ప్రైమరీ జైలం ఇస్ సెడ్ టు బి ఎండార్క్. సో ఎప్పుడైతే ఈ ప్రోటోజైలం అనేది సెంటర్ సైడ్ ఉందో and the metaxylem అనేది periphery. If this protoxylem is present towards center and the metaxylem వచ్చేసరికి periphery లో ఉన్నప్పుడు ఆ కండిషన్ ని మనం ఎండార్క్ అని అంటున్నాం. దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. ఆ కండిషన్ ని మనం ఎండార్క్ అని అంటున్నాం. మోస్ట్లీ this type of arrangement is seen in stem. ఈ వాస్కులర్ బండిల్ కదా ఈ జైలం టిష్యూ సెంటర్ సైడ్ ఈ ప్రోటోప్లాజం ఉంటుంది, పెరిఫరీ సైడ్ మెటాజైలం ఉంటే ఇలాంటి కండిషన్లో ఉన్నప్పుడు దాన్ని మనం ఎండార్క్ అని అంటున్నాం. అండ్ ఎప్పుడైతే సెంటర్లో మెటాజైలం పెరిఫరీలో ప్రోటోజైలం ఉంటుందో ఆ కండిషన్ ని మనం ఎగ్జార్క్ అని అంటున్నాం. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇలా టువర్డ్స్ సెంటర్ దర్ ఇస్ అన్ మెటాజైలం, ఇదేమో ప్రోటోజైలం అండ్ ఇట్ ఈస్ మోస్ట్ కామన్లీ సీన్ ఇన్ రూట్స్. ఓకే, అండ్ ఇట్ ఈస్ మోస్ట్ కామన్లీ సీన్ ఇన్ రూట్స్. సో ఏమవుతుంది, దిస్ ప్రైమరీ జైలం ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ టూ టైప్స్ అబౌట్ ద ప్రైమరీ జైలం as well as the secondary xylem. So, in primary xylem lo again it is further divided into two types, protoxylem as well as the metaxylem. protoxylem అనేది ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క స్టెమ్ లో గాని టువర్డ్స్ ద సెంటర్ ఉంటుందో మెటాజైలం పెరిఫరీ ఉన్నప్పుడు ఆ కండిషన్ ని మనం ఎండార్క్ కండిషన్ అంటున్నాం. అండ్ మోస్ట్లీ వి విల్ సీ దిస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ స్టెమ్స్. అండ్ ఎప్పుడైతే మెటాజైలం సెంటర్లో ప్రోటోజైలం వచ్చేసి పెరిఫరీలో ఉంటుందో ఆ కండిషన్ మనం ఎగ్జాక్ట్ కండిషన్ అని అంటున్నాం. అండ్ మోస్ట్లీ వి విల్ సీ దిస్ టైప్ ఇన్ రూట్స్. అండ్ నౌ వి విల్ మూవ్ ఆన్ టు ద సెకండరీ xylem. Secondary xylem is basically refers to the wood. It is formed during secondary growth and derived from a secondary meristem. So primary xylem అనేది primary growth అప్పుడు ఫామ్ అవుతుంది. It is derived from a primary meristem. ఈ secondary xylem ఏదైతే ఉందో దాన్ని నార్మల్ గా మనం wood అని అంటున్నాం. And this secondary xylem is mainly formed during the secondary growth that is defined from a secondary meristem. So now we will move on to the different functions of the xylem. So if you take the functions of the xylem, the primary function of the xylem xylem ki only two functions maatrame unnai. It will allow the transformation of water and mineral salts. And ingokati vachesariki adi oka plant ki mechanical support ni istundi. And about the phloem we will see in the next class. Now I will discuss about the xylem. I will write the short paper of it. So normally xylem is made up of 4 components. Tracheids, vessels, xylem fibers, and xylem parenchyma cells. Basically these three are non-living and this is
primary xylem as well as the secondary xylem. So primary xylem అని మనం దీన్ని ఎప్పుడు అంటున్నాము అంటే ప్రైమరీ మెరిస్టమ్ నుండి ప్రైమరీ గ్రోత్ ఎప్పుడైతే ఒక ప్లాంట్ లో ఫామ్ అవుతుందో అప్పుడు ఈ ప్రైమరీ xylem అని అంటున్నాం. And this primary xylem ఏదైతే ఉందో this primary xylem is again further divided into two types. Protoxylem and metaxylem. Okay, and protoxylem ఇంకా metaxylem అంటే ఏంటంటే ఇది ఫస్ట్ గా ఫామ్ అవుతుంది, ఇది తర్వాత ఫామ్ అవుతుంది. ఇందులో ఈ ఫైబర్స్ సెల్స్ తప్ప మిగతా మూడు ఇందులో ఉంటాయి. ఇందులో ఓన్లీ ట్రెకిడ్స్ ఇంకా వెజల్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయి. అండ్ ఇఫ్ యు టేక్ అన్ అరేంజ్మెంట్ ఈ యొక్క ప్రోటోప్లాజైలం మెటాజైలం యొక్క అరేంజ్మెంట్ తీసుకుంటే when this protoxylem is arranged towards the center and this metaxylem is arranged towards the periphery, ఆ కండిషన్ ని ఎండార్క్ అంటున్నాం. and that is seen in a stem. And here when this metaxylem is arranged towards the center and this protoxylem is arranged towards periphery, that condition we are calling it as an exarch. And it is mostly seen in roots. Okay, and coming to the secondary xylem, ఇది ఒక ప్లాంట్ లో సెకండరీ గ్రోత్ ఎప్పుడైతే జరుగుతుందో అప్పుడు ఈ సెకండరీ xylem అనేది ఫామ్ అవుతుంది. and that secondary growth is derived from a secondary meristem. సెకండరీ మెరిస్టమ్ నుంచి డిఫైన్ అయిన సెకండరీ గ్రోత్ ఒక ప్లాంట్ లో జరగడం వల్ల సెకండరీ xylem అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. and coming to the last functions of the xylem, there are mainly two main functions. It helps in the transport and translocation of water and mineral salts, or we can also say that it helps in the conduction of water and mineral ions. The next thing, it provides a mechanical support to the plant. So in this class we do complex tissue